السلام علیکم جی، تو جناب میں امان پروردہ کی سرپرائز 43 ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ چونکہ میں دن کو ریکارڈ کر رہی ہوں تو اگر پیچھے شور ہوا تو اس کے لیے قبل از وقت معافی اور معذرت، ٹھیک ہے نا؟ تو شور کو آپ اگنور کیجیے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 43 کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ یحییٰ 10 بجے تک واپس گھر پہنچا تو ہنسی اور کھلکھلانے کی آواز کانوں میں پڑی۔ تبھی تو گاڑی کی چابی ابتدائی ملحقہ دیواری میز پر رکھے وہ اس ہنسی کو دریافت کرنے تجسس کا مارا گھر میں داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ کاؤچ پر اس کی دادی انجمن صاحبہ مزے سے بیٹھی تھی اور بیلا کسی بیوٹی آئیکن کی طرح ان کو مساج کر کے ان کے بالوں کو کرل کر رہی تھی۔ اپنی سادہ سی دادی کو فلم سٹار انجمن بنا دیکھے تو تند آندھی بنا دونوں کے سر پر پہنچا تو دونوں کی مسکراہٹ اس سڑے کریلے کو دیکھ کر ایک ساتھ تھمی۔ یہ کون سا بیوٹی پارلر چل رہا دادی جانم؟ واٹ از دس؟ ان کے سجے روح پر یحییٰ غش کھا کر رہ گیا، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بیلا نے نہ صرف اپنا تعارف دے دیا بلکہ دادی کو اپنے ٹیلنٹ کا فین بنا کر سہیلی بھی بنا لیا۔ بھائی پتری، یہ بیلا میری نئی سہیلی ہے، اس نے کہا ہے مجھے اس عمر میں بھی گروم رہنا چاہیے، تو میں نے سوچا بات تو سچ ہے، اب مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی جاتا۔ اللہ بخشے تمہارے دادا کو خواب میں اکثر آ کر کہتے تھے انجمن سرخی کیوں نہیں لگاندی اڑیے، اب تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ بیلا مجھے بہت پسند آئی، مجھے تمہاری گرل فرینڈ قبول ہے۔ دادی صاحبہ پر یہ جو جوانی کا دورہ پڑا، اس کا نزلہ اب بیلا پر گرنا تھا۔ وہ مسکرا کر ملازمہ کے سنگ ماسک سکھانے کے لیے کمرے کی طرف دھیرے دھیرے چل پڑیں تو بیلا نے آنکھیں پٹ پٹا کر میک اپ برش یحییٰ کی گال پر پھیرا تو وہ کرنٹ کھائے دور ہٹا جیسے وہ کھانے لگی ہو۔ غصے سے یحییٰ کے کان سرخ جبکہ آنکھیں ویمپائر جیسی لگ رہی تھیں۔ تمہیں بھی گرم گرم قسم سے تھوڑا میک اپ کر لو گے تو عمران ہاشمی لگو گے۔ بیلا نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا لہک کر اس کی طرف جھکتے آفر کی، جس پر یحییٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا مروڑا کہ ایک برش بیلا کی انگلیوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور خود کرا اٹھی۔ ان کی عمر کا لحاظ کر لو، تم اتنی بے شرم اور بد لحاظ کیوں ہو؟ کیا تمہارے نزدیک زندگی صرف ایک مذاق ہے؟ کہا تھا نیچے مت آنا، کیوں آئی؟ آنکھیں نکالنے کے ساتھ وہ مقابل کی بے شرمی اور بے باکی پر غصے سے پھٹا، جبکہ بیلا کو ہاتھ کے درد کے علاوہ کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ یحییٰ کے قریب آنے کو کافی ترسی ہوئی مخلوق تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ان کی عمر کو ایسا کون سا بیلی ڈانس آؤٹ فٹ پہنا دیا میں نے ان کو کہ تم مجھے شرم کے لیکچر دے رہے ہو؟ یار تھوڑا سا لک وائز ہی گروم کیا۔ ان کی سکن اب تک بہت پیاری ہے، سادہ سی تھی، سوچا میری فراغت بھی کام لگے، نیچے نہ آتی تو حب سے مر جاتی۔ ویسے اتنے قریب سے تم واقعی عمران ہاشمی ہی لگتے ہو، پتہ نہیں اس کی طرح بنو گے کب۔ بیلا کی زبان کے آگے ہوندک تھا، جبکہ اس درجہ کھلی بکواس پر یحییٰ نے اسے پرے دھکیلا تو وہ سیدھی صوفے پر جا گری۔ اوپر سے وہ اس پر جھک کر بیلا کو چونکا گیا۔ میری دادی کی دوست ووست بننے سے پرہیز کرو، وہ صرف میری ہیں، ان کی ٹرینر بن کر آئی ہو تو اسی پر توجہ دو۔ اوپر کا اے سی خراب ہے، آج آدمی آ کر ٹھیک کر دے گا۔ دوبارہ اگر تم مجھے یہاں یا دادی کے آس پاس بلا وجہ بھٹکتی نظر آئی تو میں عمران ہاشمی تو نہیں، ہونہار کلر ضرور بن جاؤں گا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیے وہ واپس اٹھا تو وہ مسکراتی فدا نظروں سے اسے ہی تاڑ رہی تھی۔ وہ دن کب آئے گا جب تم یہ حق مجھے لے کر بھی جتاؤ گے یو کہ بیلا بخاری میری ہے؟ قسم سے میں تو تمہارے اتنا کہتے ہی مر جاؤں گی۔ کلر بننے کی ضرورت نہیں تمہیں، وہ ڈیٹھوں کی سردار تھی، جبکہ یحییٰ نے خود پر اس وقت گر آ جانے پر لعنت بھیجی۔ ہزار ڈیٹھ مرے ہوں گے تبھی تمہارا جنم ہوا ہوگا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ الٹے پیروں واپس بھاگا مگر اس لڑکی کی بات سنے کھولتا ہوا پلٹا۔ تو پھر کچھ ایسا بندوبست کر دو کہ بات کے بجائے سیدھا سیدھا پیار کیا جائے۔ وہ اس کے قریب سرکتی جان بوجھ کر یحییٰ کو ستا گئی، جس نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کو اس کی گردن دبانے سے روکا۔ نکلو ابھی کے ابھی۔ وہ برداشت کا جنازہ نکلنے پر ہر لحاظ بالائے طاق رکھے اسے پکڑ کر بے دردی سے داخلی دروازے کی جانب گھسیٹتے غرایا تو وہ سچ میں ڈری اور اس کے روبرو مزاحمت کیے اس جن بنے آدمی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے روکا۔ اچھا سوری۔ فوری آنکھوں میں آنسو لائی تو یحییٰ غصے سے اسے پرے کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرے گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل گیا۔ بیلا نے ہنس کر گردن موڑی، مغرور۔ ایک بار ہاتھ آ گئے نا تو گن گن کر بدلے لوں گی۔ کوجا لمچو من ہی من میں خطرناک ارادے بناتی وہ کوئی سبکی یا خیانت جیسا کچھ بھی محسوس نہ کرتی۔ کھلے دل سے مسکرا کر دادی کے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ ماسک کے ساتھ وہ ان کو کچھ فزیکل ایکسرسائز بھی کروانے والی تھی۔ البتہ یحییٰ حیدر کی حالت کیا ہوتی یہ بتانے کی ضرورت ہی کہاں بچی تھی۔ یقیناً کوئی اچھی سی دیوار سر پھوڑنے کے لیے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ امین میاں، تمہاری نیک نامی ہی تھی کہ میں نے تمہاری بانجی کو اس سامان پروردگی میں آنے کی اجازت دی، ورنہ معاف کرنا ہاں سی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی۔ زمل کا کوئی اتا پتہ معلوم ہوا؟ کب ختم ہوگا یہ سب؟
امان پروردگی طویل ہو تو مناسب نہیں ہوتی، امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ فردوس اور مایا ڈائننگ پر ناشتہ لگا رہی تھی، ماول کو کسی نے جگایا نہ تھا، جبکہ تبریز بھی ایک ضروری آفس کال سنے ذرا شاہ حویلی سے باہر گئے تو حمین کو اکیلا دیکھتے ہی عزیز جان نے فوراً سے حمین کو مخاطب کیے۔ تمام تر دلی کدورت اگلی داریہ کے لیے ان کے لہجے کی ناپسندیدگی پر۔ حمین کے ماتھے کی رگیں ہفکی اور ناگواری سے تنی، جلد پتہ چل جائے گا، میری داریہ بالکل بھی بدتمیز نہیں ہے عزیز جان، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ حمین نے ادب و احترام کے سنگ ہی مقابل کو سنبھل کر جواب دیا، اس سے زیادہ بد تہذیبی اور بدتمیزی اور کیا ہوگی کہ 11 ہونے کو آ رہے ہیں اور وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ معاف کرنا لیکن مجھے تمہاری بانجی جادوگرنی لگتی ہے۔ دیکھو حمین چوہان، تم میرے تبریز کے واحد یار ہو، تبھی میں تمہیں شرافت سے سمجھا رہی ہوں۔ اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کہ داران سے دور رہے، ورنہ نتائج تم سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ وہ جو آیا تھا ماول کو اپنے یار سے مانگے گا، ایسی تضحیک پر اس کی ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ الٹا داریہ کی فکر اچانک اذیت کا روپ دھار گئی۔ حمین کو غصہ نہیں آتا تھا، پر آج وہ برداشت کی آخری حد پر چلا آیا۔ محسوس ہوا آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن میری داریہ کے بارے ایسے بات کرنے کا حق آپ کو بھی نہیں۔ وہ داران کی بیوی ہے اور جب تک داران چاہے گا وہ اس کے قریب بھی رہے گی اور ساتھ بھی۔ حمین نے بہت برداشت کا مظاہرہ کرتے عزیز جان کو باور کروایا، جس سے اس پرتپش ہستی کو پتنگے لگے۔ مایا کا دھیان اچانک سے لاؤنج کی طرف گیا تو وہ حمین کو اتنے غصے میں دیکھ کر سہمی، اوپر سے عزیز جان کے ساتھ حمین کو بیٹھا دیکھ کر اس کا خدشوں کا مارا دل لرزا۔ اگر عزیز جان نے حمین کو کچھ غلط کہہ کر بدگمان کر دیا، نہیں میں حمین کو کھونا نہیں چاہتی، یا اللہ مجھ سے بھلے سب لے لیں، حمین نہیں۔ مایا کو رہ رہ کر ہول اٹھے، عزیزے سے اس سے کسی بھی گھٹیا پن کی توقع تھی، جبکہ مایا کے پاس کھونے کو کچھ باقی نہ تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا کام تھا خبردار کرنا، میں چاہ رہی تھی شرافت اور بنا لڑائی جھگڑے یہ امان ختم ہو، لیکن تم ماما بانجی تو سرعام تماشا چاہتے ہو۔ جیسا تم چاہو حمین میاں، اور ہاں، مایا کو لے کر گئے ہو تو بار بار یہاں مت لایا کرو۔ میں اپنی پوتی کو خود سنبھال سکتی ہوں، ہمیں تم لوگوں کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ نہ صرف دل کی سخت تھیں، اس کے ساتھ ساتھ دل کا خون کرنے میں لمحہ نہ لگاتیں۔ حمین کی برداشت دم توڑ گئی۔ بہت ہو گیا، آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں۔ حمین کے اٹھ کھڑا ہونے پر سیڑھیاں اتر کر آتی داریہ اور داران بھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے تیزی سے ان دو کی طرف آئے۔ داریہ جانتی تھی ماموں کو غصہ بہت کم آتا ہے، اور اس وقت وہ ماموں کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئی کہ عزیز جان نہیں اپنا زہر اگلا ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ داران نے نرم نگاہ حمین پر جبکہ تفتیشی سی دادی سرکار پر ڈالی، جو معصومیت کا شاہکار بنی لاعلمی کا مظاہرہ کر گئیں۔ جبکہ داریہ اور حمین کی آنکھیں جب ملی تو کہنے کی ضرورت نہ رہی، وہ بہت ڈسٹرب لگا۔ میں پھر آؤں گا، اہم میٹنگ ہے تو بروقت پہنچنا ہے، مایا چلیں؟ وہ آنکھیں چرا کر بہانہ کیے جانے کو 2 قدم پرے ہوتے مایا کی طرف پلٹا، جو فوری سر ہلا کر بیگ اور چادر لانے کے لیے کمرے میں دوڑی۔ پتہ نہیں کیا کہا ہے میرے ماموں کو، پوچھ بھی نہیں سکتی۔ داریہ کا دل سا گھٹا، پر حمین نے اس کی جبیں چومی اور مایا کے آتے ہی اس کے ہمراہ حویلی سے نکل گیا۔ خود مایا کو ساتھ چلتے حمین کی چپ سے خوف آیا۔ وہ لوگ پورچ کی سمت ہی بڑھ رہے تھے جب تبریز کے آگے سے آنے پر رکے۔ حمین کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ کریں پلیز۔ تبریز نے باری باری تڑپتی نگاہ ڈالتے روکنا چاہا۔ مایا آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ حمین کے کہنے پر مایا نے فوراً سے سر ہلایا اور تبریز بائی جان سے سر پر ہاتھ پھرواتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ البتہ حمین کے دبے دبے اذیت بھرے غصے پر تبریز ہراساں ہوئے۔ ہمارا دل بند کر دیتی ہے آپ کی یہ ظالم چپ۔ کہیے نا حمین، کیا ہوا ہے؟ تبریز کا صبر جواب دے گیا تو حمین نے خود کو نارمل کیا۔ مجھے اور کسی سے نہیں، لیکن تم سے بہت امید ہے تبریز۔ میرے عیاد کے لیے اپنی ماول مجھے دے دو۔ جانتا ہوں میں نے ہمیشہ تمہیں بہت برا آزمایا، لیکن یہ آزمائش آخری ہوگی۔ تمہاری بیٹی بھی یہی چاہتی ہے، لیکن تم سب کی عزت پر حرف نہ آئے تبھی اپنی خواہش کو ختم کر چکی ہے۔ کہ ایاد کی بند آنکھیں بھی گزشتہ دھکے سے ایسی کھلی ہیں کہ اسے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ماول سے محبت کر بیٹھا ہے۔ تمہاری ماں نہیں مانے گی، کیونکہ وہ تو میری داریہ کا بھی گھر خراب کرنے کی خواہش مند ہے۔ داران کے ساتھ اسے برداشت نہیں کر پا رہی، تو ایسے میں وہ اپنی لاڈلی پوتی بھی بدنام شخص کے بیٹے کو ہرگز نہیں تھمائیں گی۔ میں اپنے لیے ہر جنگ لڑ سکتا ہوں، لیکن تم جانتے ہو ان 2 کے لیے نہیں۔ 1 ہفتہ ہے، سوچ لو، انکار کرو گے یا اقرار میرے سر آنکھوں پر ہوگا۔ وہ تبریز سے گلے لگ کر یہ سب کہے آنکھیں چراتا پاس سے گزر گیا، لیکن تبریز کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ وہیں اندر سناٹے کو داریہ نے توڑا۔ کیا کہا ہے آپ نے میرے ماموں سے؟ داریہ کی آواز دھیمی تھی، پر اس میں غصہ عمدہ ہوا تھا۔ داران نے بھی عزیز جان کے چہرے کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔
यही कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है। रुस्वा और बदनाम बाजी के लिए इसका दिल इतना वसी है, तो अगर तुम्हारी जगह कोई पाक दामन होती तो बेचारा कितनों की गर्दनें काट चुका होता। वो लफ्ज़ नहीं थे, अंगारे थे जो दारिया के हवासों पर गिराए गए। किस किस्म की गुफ्तगू है ये अजीज़े जान, आप अपने मयार से गिर रही हैं। इससे पहले दारिया कुछ जवाबन कहती वो खुद बीच में आया, लेकिन आज अजीज़े जान पर शैतान सवार था तो दारान का गुस्सा भी हाथर में ना लाई। सच, मैं इस लम्हे को कोस रही हूँ जब इस मनहूस को तुम्हारी अमान के लायक समझा। इसके आने से शाह हवेली में भी मनहूसियत छा गई है। तुम्हें इसके करीब जाते कराहत महसूस होनी चाहिए। ये एक अमान का ताल्लुक था, फिर तुम दो रात एक कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। अभी ख़त्म करो ये अमान, तुम इस शर्ंगेज़ लड़की के कब्ज़े में आ रहे हो। मुझसे किए वादे कब तोड़ दोगे, कोई भरोसा नहीं। तलाक दो। अजीज़े की आवाज़ हल्के नगारे की तरह निकल कर दरो दीवार लर्जा रही थी, जबकि दारान के अताब को वो हवा दे चुकी थी। तलाक लफ्ज़ पर दारिया की रूह कांपी और दारान का दिल। ये आपके वादों पर अब हर रात आग डालेगा दादी सरकार। इसे कराहत नहीं होती मुझसे, क्योंकि इसके दिल की मलिका हूँ और मुझे किसी और की दी इज़्ज़त, नेक नामी और मोहब्बत अब चाहिए भी नहीं। मेरे लिए दारान माहिर शाह की मोहब्बत भरी अमान काफ़ी है। इसे पता है जिस दिन ये मुझे छोड़ेगा दारिया दुनिया छोड़ेगी, सो आपके इक़्तिदार का वक्त था। और हाँ, मैं सिर्फ बदनाम, रुस्वा और मनहूस नहीं हूँ, मैं कातिल भी हूँ। लम्हा हर फर्द को सांप सूंघा हो। दारान ने झटके से गर्दन मोड़कर दारिया को सहम कर देखा। वो नज़र जिगर पर तीर चबोने जैसी थी। अजीज़े जान ने उसकी बाजू दबोची, तब भी दारिया मुस्कुरा कर दारान को यूँ देख रही थी जैसे कह रही हो यही थी तुम्हारी सज़ा। क्या बकवास की है तुमने बदसात, किसका कत्ल किया है? अजीज़े जान का बस ना चढ़ रहा था, वो दारिया की गर्दन काट देती। घूर कर फंकार उठी। आपके दारिम का मैं कातिल हूँ, मैंने मारा है इस पागल को। दारिया जिमलहान ने। शाह हवेली की छत गोया हर फर्द पर धमाके से गिरी। हवेली कदम रखते तबरेज़ भी सफ़ेद लट्ठे की मानित हुए, जबकि दारान की आंखों के किनारे दर्द से लबरेज हुए। क्या? अजीज़े के हाथ की पकड़ ज़रा ढीली पड़ी, मगर साथ ही उन्होंने जिस शिद्दत से दारिया के मुंह पर थप्पड़ मारा, तबरेज़ और दारान को भी इस थप्पड़ की तकलीफ वैसी महसूस हुई, जबकि दारिया बस इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। इसे दर्द ही ना हुआ। खबरदार अगर अब आपने इसे छुआ भी। इससे पहले अजीज़े उसकी मुस्कुराहट से तप कर एक और थप्पड़ रसीद करती। दारान ने जब्त खत्म होते ही दारिया को पकड़ कर अपनी तरफ किए, दादी का हाथ पकड़ कर रोके पहलू में गिराया। तुम सुन नहीं रहे, ये कातिल है। अजीज़े बदहवासी से इसे काट खाने को दौड़ी, तो दारान ने पूरी कुव्वत लगाते दादी को इससे दूर किया। तबरेज़ भी तेज़ी से अंदर लपके और वालदा को बिड़ने और बिफरने से रोकना चाहा। नहीं है वो कातिल, लेकिन मैं ज़रूर बन जाऊंगा। दोबारा आप इसे छुएंगी भी नहीं, वरना सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसेंगी। ये मेरी बीवी है, आपकी ज़र ख़रीद गुलाम नहीं कि जिसे जब चाहे बेइज्जत करें। अगर इस हवेली में दारिया की कोई इज़्ज़त और वैल्यू नहीं, तो मुझे भी आप लोगों की दी इज़्ज़त और मोहब्बत कबूल नहीं। सख्त और तल्ख़ लहजे में वो दादी सरकार को बावर करवाता। दारिया का हाथ पकड़ता वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जो धीमा सा मुस्कुराई तो थी, पर दारान की ऐसी सज़ा देने पर दुखी भी हो गई। तबरेज़ खुद सुन थे कि ना खुद को संभाल सकते थे, ना अजीज़े जान को, जो अंगारों पर खुद को लौटता महसूस किए दारान की गुस्ताही पर फंकार रही थी। गोया वहशत सी तारी थी। वो इसे कमरे में लाया और धकेल कर मैट्रेस पर बिठाते, खुद चेहरा फेर कर गहरे सांस लेते, अपने बालों में उंगलियों को फेरे, अपने गुस्से को काबू करने लगा। कि दारिया ने नज़र झुकाकर अपने हाथों को मरोड़ने के बीच बमुश्किल खुद को संभाला। तुम, इससे पहले वो पलट कर चीखता। दारिया की दाईं गाल पर थप्पड़ की सुर्खी देखकर उसके दिल पर ज़र्ब लगी। तड़प कर वो उसके कदमों में बैठा। दारिया हफीफ सा बौखलाई, जैसे उसके चीखने से डरी हो। ये क्या कर दिया तुमने दारिया, मैं इतनी बुरी सज़ा का मुस्तहिक नहीं था। गम से रंधे लहजे में दारान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गाल छुई, तो वो जलन सा होने पर गर्दन मोड़े मुंह फेर गई। मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो उसका चेहरा कर्ब से देख रहा था, जहाँ लगे थप्पड़ ने दारान की रूह झंझोड़ी थी। तब भी मुझे नहीं हो रही। अब तुम्हारी दादी मेरी जान लेने की कोशिश करेंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा असल सज़ा किसे कहते हैं माहिर शाह। वो गम से फटते मगर शफ़ाक लहजे में बोली, पर आवाज़ किरचियों में बदली। ऐसा मेरे जीते जी नहीं होगा। मेरे जिस्म को जितने मर्जी ज़ख्म दे लो दारिया, लेकिन इस रूह को घायल मत करो, क्योंकि ये ज़ख्म फिर तुमसे भी संभाले नहीं जाएंगे। मैं नहीं जानता तुमसे मेरा क्या ताल्लुक़ है, लेकिन जब तुम्हें कोई तकलीफ़ देता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। वो उसके रूबरू था कि मांदे निढाल हाल को आया। दारिया कितनी सी तकलीफ़ पर यूँ था जैसे उसकी जान जा रही है। आजमाऊंगी, अभी तो तुम मुझे मरता हुआ भी देखोगे। वो फिर से उसका हाथ झटक कर मुँह मोड़े उठ गई। तो दारान ने इस बेरहम लड़की को देखा, जो जितनी खूबसूरत इस पीले रंग में लग रही थी, अब इतनी ही सोगवार हुए आईने के सामने जा खड़ी अपनी गाल को उदासी से देखने लगी। वो उठा और उसके अकब में जाते, हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ बांधते, अपने सीने से लगाते, अपनी खुरदरी गाल दारिया की दर्द में मुब्तला गाल से लगाई, फिर चेहरा पीछे किए
हॉन्टों से चूमा दारिया पथराई रही जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन खुदा गवाह था, दर्द अपनी शक्ल भुला गया। इस सब की तबाहकारी मैं संभाल लूंगा, लेकिन सजा को यहीं खत्म करो अब। निकाल ली ना बढ़ास, अब बस दारिया, मेरी तरफ देखो। वो इसे पकड़े रूबरू लाया, लेकिन वो कुछ समझना या सुनना ना चाहती थी। अभी भी बहुत बड़ास है, बहुत है। हाली नज़रों से इसे देखकर जता गई तो वो लबस्ता रह गया। जबड़े बेंच कर इस सरफिरी को घूरा जो दिमाग खराब कर चुकी थी। मुझ पर निकाल लो, तासुफ से हल दिया गया। वो दारान के अपने पास इससे मुलायम और खूबसूरत रूप से दहल जाती थी, पर नहीं निकलती। बेबसी से आंखें झुकाकर नज़र उसके चौड़े सीने पर डालते बताया तो वह फीका सा मुस्कुराया। पंचिंग बैग चलेगा? वो जट से इसे देखने लगी क्योंकि वो मजाक के मूड में लगा। तुम्हारा पेट चलेगा? गरा कर आंखों को नमनाक होने से बचाए गोरी। ओके डू इट। इसे आज़ाद करता 2 कदम पर हुआ तो दारिया ने उसके चेहरे को देखा जो इसे अपना आप कूटने को दिए ढिठाई से उकसा रहा था। तुम ज़ाया हो जाओगे, इतरा कर अपनी मजबूती और फुर्ती से डराने लगी। सज़ा खत्म कर रही हूँ, लेकिन खुद को अजीज़ जान से बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। वो उसके करीब आई और धीरे से अपना सर उसके सीने पर रखा। दारान को समझ ना आया इस पर मुतमईन हो या बेचैन। मैं हूँ ना, उसके दर्द करते बालों से ढके सर को चूमते यकीन दिलाया तो वो गहरा सांस भरती वापस इससे दूर हुई और दारान की नीली आंखों में झांकी। देखते हैं। वो इसे अपनी हिफाजत के लिए आजमाने वाली थी, जबकि दारान ने लपक कर उसका चेहरा हाथों में भरा। इस सुलह जो फ्लोरेंस ने उसके दिल की रफ्तार बढ़ाई। देख लेना, अब बताओ नाराज़ तो नहीं हो? वो इसे बेकरार देखकर फीका सा मुस्कुराई। इस शख्स ने इसे ज़मीन से आसमान पर पहुंचाया। वो कभी किसी के लिए सांसों जैसी अहम होगी कभी न सोचा था। हूँ ना, बहुत हूँ। आवाज़ डूबी तो दारान ने इसी हिज़न के संग उसको अपने गले से शिद्दत से लगाया कि दारिया के जिस्म में मौजूद दर्द के आखिरी ज़र्रे तक ने आसूदगी का रूप बदल लिया। मैं तुम्हें दोबारा कभी रोता नहीं देखना चाहता फ्लोरेंस। तुम्हारे आंसू तेज़ाब बनकर मेरे सीने पर गिरते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हर घिनौने खेल के लिए। मुझसे मेरा ये रफूगर मत छीनो। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना दारिया। मेरा दिल ज़ख्मों से भरा हुआ है, तुम ही मरहम हो इनका। वो बस उसके गले लगकर ही उसकी हो गई, बिक गई। दारान माहिर को उसकी हर सांस चाहने लगी थी तो वो कैसे उसको दुत्कारती। सो खून भी कर देता तो आज इसे माफ़ कर चुकी होती। अब दूर हो जाओ, जाकर काम धंधा करो, मेरा सांस बंद मत करो माहिर शाह। जब उसकी कुर्बत कमज़ोर करने लगी तो वो उसको झटक कर रुख बदल गई। यहाँ का दर्द कैसे कम होगा? उसकी गाल तक ताज़ियत से बोला तो वो करीब आते दारान को फिर से परे कर गई। नहीं है दर्द, तुमने किसी दर्द को भी मेरे पास रहने नहीं दिया माहिर शाह। प्लीज़ अभी चले जाओ मुझसे दूर, मैं ठीक हूँ। वो इसके पास से जाती मैट्रेस पर जा बैठी, जबकि वो फिर भी करीब आया कर उसकी गाल चूमी तो दारिया ख्वामखा मलूल सी हुई। जा रहा हूँ, रात को डिनर बाहर करेंगे, आराम करना और बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। प्यार से उसके कंधे पर झुककर नरमी से समझाया और वापस उठा। फिर से उसकी गाल हथेली से सहलाई। दारिया को उसकी हरकतें गुस्सा दिलाने ही वाली थी जब वो अपनी खुशबू बिखेरता हुआ इसे अकेला छोड़े कमरे से निकल गया। दारिया ने पलट कर बंद होते दरवाजे को देखा तो आंख पिघली, लेकिन होंठ मुस्कुरा दिए। या अल्लाह, ये किस मिट्टी का बनाया आपने? उफ, मैं तुम्हारे बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकती। और तुम चाहते हो मैं कोशिश भी छोड़ दूँ ऐसा करने की? इसकी हिफाजत करिएगा, कभी इसकी जान पर बनी तो मेरी जान पहले लीजिएगा। ये अलग है, ये वाकई वादी सोन सकेसर का राजकुमार ही है। किसी से मोहब्बत हो जाना जितना खूबसूरत है, इतना तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। इसे सज़ा नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरी रूह से जुड़ चुका है। इससे तकलीफ़ होगी तो दारिया दुगना सुलगेगी। आह, ये क्या हो गया मेरे साथ में? माहिर शाह की मोहताज हो गई सांस तक लेने में। वो वहीं लेटी तो खुद से बिछड़ने का दुख सताने लगा, पर ये शायद दारिया के आखिरी आंसू ही थे। अनीम ने सारा दिन बाबा के साथ गुजारा क्योंकि वो ये सब बहुत मिस कर चुकी थी। वहीं मारिया स्कूल से घर पहुँची तो कोको स्पेशल तौर पर जहांगीर की पसंद की हर डिश डिनर में बनाने की जब ताकीद की तो तभी समन रिजाल के लिए ठंडा पानी लेने आई तो अम्मा जान की खुशी पर खुशगवार हैरत के संग उनके पास आई। रिजाल को काफ़ी तेज़ बुखार था, तभी डॉक्टर ने पट्टियाँ करने का कहा था। सब खैरियत है अम्मा जान? आप मुस्कुरा रही हैं। समन के पूछने पर वो निसार निगाहों से तकती पलटी। हाँ, मेरा जहांगीर आ गया है। समन के चेहरे की खुशी तारीकी में बदली जबकि समन की आंखों में चले आते पानी पर मारिया साहिबा ने पकड़कर इसे अपने सीने लगाया और इस शफ़क़त भरे हिसार को पाने की देर थी कि इस दुखियारी औरत का दिल भर आया। मैं तेरी और उसकी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ पुत्र। इसने इससे तुझे छीना था, तभी इस मासूम को पूरा हाल ही कर दिया था। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे बराबर थे। तेरी भी वक्ती खुशी इससे अलग होने में ही थी। पर जो भी है, जहांगीर का दुख बड़ा है। वो हमीद के होते 30 सालों में इस पैलेस में बमुश्किल 10-12 बार आया होगा, लेकिन अब मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो मुझे और तुझे माफ़ कर दे।
आर्या साहिबा की आवाज़ नमी में डूबी तो समन भी आंखें पूंझे रूबरू हुई। मैं सोपाक पानियों से धुल भी जाऊं तब भी उनकी माफ़ी के लायक नहीं बन सकती। वैसे भी मैं इद्दत में हूँ, अपने कमरे तक महदूद हो जाऊंगी। आपको हक है अपने बेटे को पास रखने का, मुझे उनकी माफ़ी नहीं चाहिए। मैं ज़रा पानी लेने आई थी। समन ने करबो जब्त से गुजरते आंखें चुराईं और चली गईं। जबकि मारिया का हमकता हुआ दिल समन की खुदअज़ियती पर बुझ सा गया। वहीं हमीन ने सारा रास्ता एक लफ्ज़ ना कहा। खुद माया में सकत ना थी कि वो इस गसीले हमीन को पुकार भी पाती। शायद वो अंदर से खौफज़दा थी कि अजीज़ा ने हमीन को बदगुमान कर दिया। वो माया को घर ड्रॉप किए जब बिना कुछ कहे चला गया, तब तो वो घर में आते ही जब टूटने पर रो दी। अमीन परेशान था, बस तभी ये ख़ता कर गया। अगर ज़रा भी अंदाज़ा होता कि माया उसकी चुप और लाताल्लुकी पर कितना टूट जाएगी तो ऐसा चाह कर भी ना करता। पूरा दिन माया उदास रही, आंसू बार बार आंखों में आते और वो खुद को बहलाने के लिए घर की सफाई करती रही। फिर चिकन पड़ा था तो बिरयानी बना ली, साथ रायता बनाकर खुद लंच ना किया। जोहर के बाद कुछ टीवी देखा, मगर फिर शाम अयाद के आने पर दरवाज़ा खोलने गई तो मायूस सी पलटी। सब ठीक है माया? अयाद को माया की आंखें सूजी लगी। जी अयाद, आप खाना खाएंगे? लगा दूँ क्या? माया के टालने के अंदाज में नरमी से पूछा तो अयाद परेशान सा हुआ। मामू आते होंगे, फिर मिलकर खाते हैं। अयाद ने इससे तो इनकार किया, मगर माया के जाते ही मामू को कॉल की, जो ऑफिस में शाम के वक्त ही तारीकी करके बैठा गहरी सोचों में गुम था। हाँ यार, मामू का बुझा हुआ लहजा सुने याद को तकलीफ पहुंची। क्या हुआ है यार, आपकी आवाज़ इतनी डाउन हो रही है और इधर माया की आंखें सूजी लग रही हैं जैसे बहुत से रोई हों। हयात की बात सुनने की देर थी कि हमीन के चेहरे की रंगत उड़ी। ओ मेरे खुदा, मैं आकर बात करता हूँ। हमीन ने फ़ौरन से पहले बाय कहा और ख़ुद को मलामत करता फ़ोन और की उठाए कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। आधे घंटे का रास्ता 10-15 मिनट में तय किए वो जब घर पहुंचा तो हयात ताज़ा दम हुए ही वहीं लाउंज में आकर बैठे टीवी देख रहा था। बेल बजने पर उठकर खुद दरवाजे तक गया और मामू को अंदर आता देखे दरवाज़ा बंद किए पीछे ही पलटा। कहाँ है माया? लाशी नज़रों से हमीद ने चारसू देखते पूछा, मगर याद ने मामू का बाजू पकड़े अपनी तरफ सरकाते उनकी डूबी डूबी आंखें देखी। पहले मुझे बताएं क्या हुआ? अयाद का इसरार मोहब्बत और फिक्र से भरा था। पहले इन दर्द में डूबी आंखों की तलाफी करने दो, मिलता हूँ। मामू की बेसब्री पर वो अब क्या ही रोकता। दिल जला सा हंसे, बाजू आज़ाद की और यूं इशारा किया जैसे कह रहा हो जा अपनी ज़िंदगी जी ले बसंती। जारी है, एक तो संडे था और पूरे मोहल्ले ने ना शोर मचाया हुआ था। उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। तो कैसी लगी, किस क्या ख्याल है, कहानी को थोड़ा आगे किया जाए? कौन सा सीन बेस्ट लगा और कौन सा डायलॉग? अगर आप चाहते हैं कि आपको हर किस्त मिलती रहे तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वरना चैनल दिखाई नहीं देगा। तो शोर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मिलते हैं 44 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।